में सर्विस करें। और डॉक्टर साहब जेमन बोला है अभी, आप लोग एसएसबी में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम सिर्फ आपका गांव के लिए आज 15 से 20 भारत सरकार की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग एसएसबी 27 बटालियन हाउली भुइयापाड़ा एलपी स्कूल ग्राउंड में आज 2 डॉक्टर एमआर सिकदार, डॉक्टर नवीन का सहायता से पूरा गांव वाले को मेडिकल सिविक एक्शन का तहत मोर देन 20,000 का मेडिसिन इस गांव वाले को फ्री में देंगे। एसएसबी इसी यहाँ पर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में भूटान का बॉर्डर को गार्ड करता है, साथ ही जनता का साथ मिलके उसका सुरक्षा पैदा करता है। और भारत सरकार बोला है जो यहाँ पर विलेजर्स बहुत ही गरीब है उसको दुख तकलीफ आप लोग भी देखो, इसलिए भारत सरकार जो सिविक एक्शन प्रोग्राम का तहत जो मेडिकल सिविक एक्शन ह्यूमन का दवाई देने का कार्यक्रम में भुइयापाड़ा को इसलिए हम सिलेक्ट किया क्योंकि भुइयापाड़ा में हमारा एक बीओपी है, बीओपी भुइयापाड़ा, जो यहाँ का जनता हम लोग का साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। यहाँ का जो रेंज ऑफिसर है भुइयापाड़ा फॉरेस्ट रेंज, उसका रेंजर भी आया है, उसका फॉरेस्टर भी आया है, गांव विलेजर्स भी आया है, ये जो एलपी स्कूल यहाँ का सदस्य सेक्रेटरी सब आया है। इसलिए हमने चाह रहा है आज पूरा दिन हमारा 2 डॉक्टर जो डॉक्टर एमआर सिकदार असम गवर्नमेंट का बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है जो अभी एसएसबी 27 बटालियन में कार्यरत है लास्ट 2 साल से, और एक नया डॉक्टर नवीन आज पहले दिन यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, इन्होंने दिल्ली से आया है, इसका एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करेंगे। और जो गांव वाला का जो दिक्कत है उसको ट्रीटमेंट फ्री में देंगे। साथ ही हमारा जो मेडिक्स टीम आया है 27 बटालियन कमांडेंट ऑफिस का तरफ से पूरा सेवा भरपूर करेंगे और फ्री में दवाई देंगे। क्या फायदा होता है किससे? इसमें सिविल एक्शन में सिविल का डर होता है, फोर्स है, और ये हमारा तो दुश्मन है, लेकिन हम तो आपका ही इसी गांव का ही है लड़का, तो हम यहाँ का ही है, और वो हमारा जामा कपड़ा देख के गांव वाला डर जाता है। तो गांव वाला को यही मैसेज है, हम जो ज़मीन यहाँ पर लिया है भुइयापाड़ा का ज़मीन सरकार से खरीद करके लिया है फौजी घर बसाने के लिए, और आप भी सरकार से जो ज़मीन किया अपना घर बसाने के लिए। हम लोग सारे बासिंदा हैं, एक दूसरा देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई सिविल तरीका से कोई फौजी तरीका से, इसलिए आपस में मिल के जिसका दुख तकलीफ बीमारी दूर कर सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए ये प्रोग्राम आज हम लोग मेडिकल सिविक एक्शन का तरफ किया है। শ্রদ্ধার আমার ব্যাটালিয়নের 27 ব্যাটালিয়ন এসএসবির সেকেন্ড ইন কমান্ড মিত্র স্যার ডক্টর নবীন, ভুইয়াপাড়া ফরেষ্ট ৰেঞ্জৰ ফৰেষ্ট বিষয়াসকল, এই অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, সিভিক একশ্যন প্ৰগ্ৰেম এসএসবিয়ে কৰি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সেকেন্ড ইন কমান্ড ছাৰে বুজাই দিছে যে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সাধাৰণতে কি ভাবে যে ফ'ৰ্চৰ মানুহখিনি আমাৰ শত্ৰু, কিন্তু আমি আচলতে আপোনালোকৰ শত্ৰু নহয়, আমি বন্ধুহে। আৰু সেইখিনি কথা যাতে সুবিধা পায় গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ লগত মিলামিছা কৰাৰ কাৰণে, আমাৰ লগত যাতে বন্ধুত্ব কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মাজে মাজে চিভিক একশ্যন প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, যাতে এই চিভিক একশ্যনৰ জৰিয়তে মানুহখিনিৰ মাজত আমাৰ মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু মানুহখিনিৰ মাজত আমাৰ বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠে। আৰু তেতিয়াহ'লেহে আমি আমাৰ ফ'ৰ্চে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰি আছোঁ, বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম, সেই প্ৰটেকশ্যনৰ কাম নিয়াৰিকৈ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। গতিকে মানুহ লোকেল যিখিনি মানুহ আছে স্থায়ী বাসিন্দা, তেখেতসকলৰ সহযোগ অবিহনে এই প্ৰটেকশ্যনৰ কাম, গাৰ্ডৰ কাম আচলতে সিমান সম্ভৱ নহয়। যেতিয়া গাঁওবাসী ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে যেতিয়া আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ আমাৰ ফ'ৰ্চৰ বাহিনী সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণেই আমি ৰাইজক এই কেম্পবিলাকৰ জৰিয়তে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ সদায় বন্ধুহে, আহক আপোনালোকে আমাৰ লগত আহক, বহক, কথা পাতোঁ, আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা আমি গঢ়ি তোলোঁ যাতে আমি আমাৰ দেশৰ ছাৰ্ভিচটো ভালকৈ দিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে, যিহেতু দেশত আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালা, দিল্লীত এতিয়াও হেভক হৈ আছে, পৰিস্থিতি বহুত জটিল হৈ আছে। গুৱাহাটীতো শুনিবলৈ পাইছোঁ মেডিকেল কলেজত মৰিয়ে থাকে প্ৰত্যেক দিনেই, গতিকে কৰোণা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যাতে
কৰোণাৰ যিটো মেইন থিম মাস্ক পিন্ধা আৰু ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা, এইটো যাতে আমাৰ ৰাইজে পালন কৰে। দ্বিতীয়তে চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ ভেকচিন দিছে, কৰোণা ভেকচিন দিছে। ফ্ৰণ্টৰ মানুহখিনি আগতে দিয়া হ'ল, এতিয়া জেনেৰেল মানুহৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 60 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ মানুহখিনি দি আছে। এতিয়া সেইখিনি মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে 60 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মহিলা, সকলো পুৰুষেই যাতে এই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে। তাৰ উপৰিও 45 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ কিছু বেমাৰ যিবিলাকৰ আছে, যেনেকৈ ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনশ্যন, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম, যিকোনো বেমাৰ লৈ যিসকল মানুহ আছে, বেমাৰ ভোগ আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণেও এই সুবিধাটো কৰি দিছে। সেইকাৰণে মই 45 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিখিনি মানুহ আছে উইথ ডিজিজেছ, তেওঁলোককো মই অনুৰোধ জনাম যাতে কৰোণা ভেকচিনটো লয়। তৃতীয়তে হ'ল যে আমাৰ যি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সিহঁতো ভৱিষ্যতে আমাৰ SSBত, BSFত, CRPFত যাতে জইন কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আমাৰ কেম্পৰ লগত যাতে আলোচনা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কি গুণ লাগিব, কি কোৱালিটি লাগিব, সেই কোৱালিটি যাতে এতিয়া ডেভেলপ কৰিব পাৰে। আৰু ফ'ৰ্চত ভৰ্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে জাম্পিং লাগে, হাই জাম্প, লং জাম্প, ৰানিং, এইকেইটা বস্তু এচেঞ্চিয়েল, আৰু ফিজিকেল ফিটনেছটো খুব জৰুৰী। গতিকে এতিয়াৰ পৰা যদি আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে গাৰ্জেনবিলাকে যদি আমাৰ কোম্পানীবিলাকৰ লগত, SSB যি কোম্পানী আছে আমাৰ ভূঞাপাৰা ওচৰতে আছে বা বিভিন্ন জেগাত আছে আমাৰ, সেই কোম্পানীবিলাকৰ কোম্পানী কমাণ্ডাৰ বা কোম্পানী মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা ভাল শিক্ষা দিব যে কি পদ্ধতিত আমাৰ ফ'ৰ্চত জইন কৰিব পাৰে। আৰু মই বিশেষভাৱে আনন্দিত হ'ম, মই বিশেষভাৱে সুখী হ'ম যদি আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীকে বেছিকৈ SSB বা BSFত বা ফ'ৰ্চত জইন কৰে। এইখিনিয়ে আপিল জনাই মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাম। ওচৰতে আমাৰ যি হস্পিটেল আছে, চিভিল হস্পিটেল আছে, তাৰপিছত CHC আছে, PHC আছে, সকলোতে ভেকচিন দি আছে, ফ্ৰী দি আছে চৰকাৰে। গতিকে তাতে গৈ পেলাই আমাৰ মানুহে ভেকচিনটো সুবিধাটো ল'ব লাগে।